बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, के एच डेली न्यूज़ तुसीं देख रहे हो। नाज़रीन, मैं तुहानूं ये भी दस दियां कि मैं पिछले दिनों के विच एक प्रोग्राम कीता सी KHN न्यूज़ दे उत्ते। वो मेरा चैनल हाईजैक होण दे नाल बंद हो जाण दे नाल हुण दोबारा चीचावतरी दे एक गाँव दे विच पंजाब का एक बहुत ही पुराना गाँव है। वो चीचावतरी का 1111 L है। ये गुजरां दा पिंड है। ये 19 यानी कि ना 19 सन 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ बड़े कादावर इंसान सन, बड़े अच्छे बजुर्ग सन, लेकिन वो दुनिया तो वसाल फरमा गए। लेकिन उन्होंने अगों बच्चे भी जोड़े सन वो भी दुनिया तो चले गए क्योंकि ये हुण 19 सन 26 का दौर आ। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। मुल्क माही दा वसे, कोई रोवे तो कोई हसे। ये दुनिया का एक वसेब है। तो ये साडे जिहड़े ने सियाणे साडे बजुर्ग ये साडे असासा ने और असी इन्हां तो बगैर अज भी अधूरे हाँ। पंजाब के शहर 1111 L दे विच अज फिर साडा जिहड़ा गुजर होया उत्थे एक असी अज बैठक लाई है। उही वो जिहड़ा गड्ढा है सन 19 सन 14 दे विच जिहड़ा है ये गड्ढा इन्हां दे दादा जी अकब दे विच हाजी साहब मेरे को बैठे हुए ने। हाजी अब्दुल मजीद इन्हां दा नाम आ। ये खैर मुहम्मद दे पोते ने। ये हुण तबीयत नासाज होने की वजह दे नाल शायद अज साडे नाल ज़्यादा गल्लां भी ना करन, गल्लां मैं ही कर लैणियां ने क्योंकि इन्हां दे नाल साडी प्रेम मुहब्बत और भाईचारे का भी तलक आ। साडा ये सिर्फ विलाग दे नाल नहीं तलक। अज मैं जे अगर आन मेरा होया है या मेरा इस पिंड दे विच आना होया सिर्फ और असी सिर्फ इन्हां दी तबीयत दा मैनूं पता लगा सी ते मैं इन्हां दी तबीयत दा और खैरफियत ही पुछण आया। हुण नाज़रीन, मैं तुहानूं थोड़ी जी तारीख पिछले विलाग दे विच भी दस्सी सी। तारीख इन्हां दी ये है, इन्हां दे दादा जी खैर मुहम्मद गुजर इंडिया तो जदों चले सन ते रेलवे के जरिए ट्रेन के रास्ते के उत्ते एक गड्ढा एक संदूक ते एक चरखा तीन चीज़ां उत्तों खरीदियां। उत्थों खरीद के ते इन्हां नूं कास्टली यानी कि किन्ने विच इत्थे पाकिस्तान सारे अखराजात पा के 120 रुपये दे विच इत्थे जिहड़ियां ने लिआंदियां गईयां। जिहड़ियां इन्हां ने चीज़ां अपने दादे दी जिहड़ी विरासत समझ के या निशानियां समझ के अज भी उन्हां को मौजूद आ। ये उन्हां दी इस तरीके दे नाल हिफाजत करते हैं कि साडे को ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਖੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਡਾ ਸੰਦੂਕ ਚਰਖਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ और ਤੁਸੀਂ देख के खुश भी होवोगे और सैल्यूट आ इन्हां नूं कि जिन्हां ने अपनियां बड़ियां दियां चीज़ां जिहड़ियां वरसा अपना संभाल के रखा होया है। और लोग आउंदे ने पाकिस्तान तो बड़े बड़े विलागर आए ने, बड़े बड़े विलाग करन वाले आए ने, असी भी करके गए हैं। सानू वेख के कई लोग आए ने, आना भी चाहिए क्योंकि इन्हां नूं प्रमोट करना साडा हक है। ये साडे असासा ने, ये साडे बजुर्ग ने। नाज़रीन, अगर मैं कोशिश करना कि हाजी अब्दुल मजीद साहब जिहड़ा तुहाडे नाल कोई दो चार गल्लां करन अपने दादे दे बारे थोड़ी जी ये तारीख तुहानूं दसन कि किवें भी मैं हुण कोशिश करना। तबीयत उहदा नासाज आ, अलील हैगे ने, उम्र का भी तकाजा है ते बोल भी इन्ना नहीं सकते लेकिन कोशिश करते हैं। जी हाजी साहब, दादा जी दा दसो जी। दादे का नाम दादे दा जी खैर मोहम्मद दादा जी जिहड़े तुहाडे चरखा किद्दां लैके आए, गड्ढा किस तरह लैके आए, नाज़रीन दसो जी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆ, 60 ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ 120 'ਚ, 120 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 120 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਹਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੀਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਔਰ 11 ਐਲ ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 110 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ 11 ਲੈ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਡ ਵਡਾਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਈਦ ਸੀ। ਈਦ ਵੀ ਭੱਜ ਤੜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਧ ਜਗਰਾਮੀ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟੇ ਸਾਨੂੰ, ਫੌਜ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੁਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਣੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਣੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਾ ਗਏ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ। ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਬਕਰਾ ਈਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਬਕਰਾ ਈਦ, ਜਿਹਨੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਗਏ ਕਸੂਰ। ਕਸੂਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 11 'ਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਹਮੂ ਵਾਲੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਥਮੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਖੈਰੇ ਹੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ 2 ਸੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ 2। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੇੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਕਸੂਰ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਝਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਾਈ, ਹੱਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 11 'ਚ ਆ ਗਏ। 11 'ਚ ਫਿਰ ਖੈਰੇ ਦੇ ਸੂਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਾਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਾਲਾ ਦਾਲੜਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਨਸਾਰੀ ਸਨ? ਅਨਸਾਰੀ। ਅਨਸਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾਦੜੇ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੈਰੇ ਬਾਬੇ ਖੈਰੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋ, ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਜੀ ਸੀਗੇ।
2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ 3 ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸੀ। 2 ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਣੀ ਬੁਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, 5 ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ 2 ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਦੋਤੇ ਵੀ ਆ, ਦੋਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੌਰ ਕੈਸਾ? ਹੁਣ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 25 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ। 25 ਸਾਲ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਨ, ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚੁਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਸੀਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੂਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੈਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟੂਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੂਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਮਬਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ। ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਸੁਚਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ, ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੂੰਬਾਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀਏ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਮਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਿੱਖ।
ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਣੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਾਟ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖੋ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੋ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਚਾਂਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੋ ਗਿਆ।